शियाटा कम्युनिटी सेंटर के स्टाफ ने क्यों की हड़ताल? कई सालों से एनएचएम के स्टाफ को नहीं मिल रहा है वेतन। नेशनल हेल्थ मिशन चलाने वालों का घर हुआ चलाना मुश्किल। कोरोना के में हड़ताल की कॉल के जिम्मेदार कौन? कैप्टन से मांगी नौकरी पक्की, एनएचएम ने बात की सच्ची। पंजाब सरकार कैप्टन हाडा मुर्दाबाद। पंजाब सरकार पंजाब सरकार पंजाब सरकार एनएचएम यूनियन। मेरा नाम जी इत्थे रोहित है, मैं एलटी है इत्थे। और इत्थे मेरिया भैन स्टाफ नर्सा भी हैं, फार्मासिस्ट भी है, एलटी भी है और डॉक्टर भी है। जिन्ना स्टाफ इत्थे एनएचएम का है। पिछी साडी 21 तरीक नूं मीटिंग हुई डायरैक्टर साहब नाल और उन्होंने सानू इहो ਜਿਹੇ लफ्ज़ बोलते, इहो ਜਿਹੀ वर्डिंग बोलती कि एनएचएम स्टाफ तो कोविड-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ नहीं रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ नहीं है। ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ना ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ कर सकते हैं। सारा काम ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ कर रहा स्टाफ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ 200 300 ਪੈਸੇਂਜਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਨਐਚਐਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਨਐਚਐਮ ਸਟਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਢਾਬ ਖਿੜਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਨਐਚਐਮ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। अगर एनएचएम स्टाफ काम नहीं कर रहा तो सानू लैटरां क्यों पा रहे हैं? सानू धमकियां दे रहे हैं, असीं तुहानू सस्पेंड कर देवांगे, असीं तुहानू अंदर करा देवांगे। पर यह कोई इंसाफ थोड़ी है। ये एनएचएम डायरैक्टर वालों जी साडी 21 तरीक नूं मीटिंग हुई सी साडे लीडर साहिबान दी। उन्होंने धमकी दी कि असीं तुहानू नौकरी तो डिसमिस कर देंगे। ठीक है, तुसीं अपने स्टाफ नूं कहो कि कोई हड़ताल नहीं करनी। और दूसरी साइड ते कहंदे कि एनएचएम स्टाफ काम नहीं करता। अगर स्टाफ काम ही नहीं कर रहा तो तुहानू हड़ताल नाल की प्रॉब्लम है? असीं अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपने वास्ते लड़ रहे हैं। सानू 10-10 हज़ार रुपये तो तनख्वाहां ते तुसीं रखिया है। शोषण कर रहे हो साडा। 14 15 साल हो गए है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। किन्नियां सरकारां आईयां, किन्नियां चले गईयां। सारे लॉलीपॉप दे दिंदे ने जी असीं तुहानू पक्कियां करना, वोटां सानू पाओ, असीं आंदे असीं तुहानू पक्कियां कर दें। पर बाद विच साडी कोई नहीं लेंदा। इस मामले सोनी साहब नूं मिले जी, वो तुहाडे मतलब मिनिस्टर ने? वेखो जी, साडी 28 अप्रैल नूं मीटिंग होई सी मिनिस्टर साहब नाल, हैल्थ मिनिस्टर साहब नाल। उन्होंने सानू यही कहा है कि असीं तुहाडी फाइल लगी हुई है, बस तुहानू ही रैगूलर कर देंगे। उस तो बाद कोविड दे विच ही अपनियां जानां खतरे च पा के सारे सैंपलिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और हुण सानू आके कहंदे तुसीं तां काम ही नहीं कर रहे। फिर इतों देखो रैगूलर स्टाफ कोई भी जिन्हें काम नहीं करना वो क्वारंटीन हो जाता जी, मैनू मेरा टैसट कर दो। अज तक साढ़े किसी के टैसट नहीं करवाए इन्हें स्टाफ के। उन्होंने बस कही जाते तुम काम करो काम करो काम करो, लेकिन किसी का नहीं। रैगूलर स्टाफ जोड़ा मर्जी है उन्हें 14 दिन की छुट्टी चाहिए, क्वारंटीन हो जाओ जी, अं टैसट करवा लिया। तो संघर्ष जोड़ा जी तिखा होएगा। 27 तरीक तो असी अनमिथे समय लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। मेरा नाम हरजीत कौर है। मैं पिछले 12 सालों तो एनआरएचएम के अंडर एज अ स्टाफ नर्स काम कर रही हाँ। तो 12 सालों के दौरान असी कई तरह दी स्ट्राइक कर चुके हैं, पर सरकार साडी कोई भी मंग नहीं मान रही। हुण कोविड-19 के दौरान कई वॉलंटियर जिहड़े रखे गए हैं, जबकि उन्हां दी पे साडे तो ज़्यादा है। 1000 रुपीज़ पर डे उन्होंने पे दी जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा होंगी है। जबकि साड़ी पे एक 10,000 रुपया है, जबकि असी पिछले 12 सालों तो काम कर रहे हैं। साड़ी पे का कोई भी वाधा नहीं हो रहा, जो कि साडे लिए बहुत ज़्यादा बेइंसाफी हैगी है।
ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਨਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ NRHM ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੀਮੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ NRHM ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਲੌਂਗ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕਿ NRHM ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। 23 ਤਰੀਕ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਈ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ LT ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਿਹੇਵ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸਾਡਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਣਾ 10,000 ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ 60,000 ਹੈ, 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। 10,000 ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪੂਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ NRHM ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ NRHM ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ LT ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ,
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। मनोज भगत की रिपोर्ट, लाइव भारत।